Hello everyone, welcome one and all. I am Assistant Professor Jadhav S.J., Department of Commerce from Sri Pancham Khemraj Mahavidyalaya, Sawantwadi. For TYBCom Semester 5, our paper name, course name, subject name is Financial Accounting, paper number 7 for Semester 5. Today we are going to start our first problem of investment accounting. This is first problem which was asked by our university for university exam in October 2018. See the problem. Mr. Jinen had 10,000 equity shares of AP Limited on 1st April 2019. Okay, Jinen purchased 10,000 equity shares. Jinen had म्हणजे त्याच्याकडे आहे 10,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ AP लिमिटेड. AP लिमिटेड कंपनीचे जिनेनकडे काय आहे 10,000 इक्विटी शेअर्स आहेत ऑन 1st April 2019. Means this is the opening balance of equity shares with Jinen and our financial year starts on 1st April 2019. The face value of the share is rupees 10 each. 10,000 is the number of equity shares and face value, nominal value of one equity share is rupees 10 each. But book value on 1st April 2019 was rupees 15 per share. On 1st April 2019, book value of one share is rupees 15 per share. On 1st May 2019, he purchased another 2,000 equity shares in AP Limited at having market price of rupees 13 each. बघा, जिनेननी काय केलं on 1st May 2019, he purchased additional another 2,000 equity shares in AP Limited and that equity shares having market price of rupees 13 each. Face value, nominal value is rupees 10 each, but on 1st May 2019, Jinen purchased 2,000 equity shares at market price of rupees 13 each. Okay, means हे purchase transaction आहे आणि starting ला जे दिलेलं आहे that is the opening balance of investment account. On 1st June 2019, he purchased additional 3,000 equity shares of the same company at a market price of rupees 5 higher than face value. बघा, on 1st June 2019, he means Jinen purchased additional 3,000 equity shares of the same company. Same company means from AP Limited at a market price of rupees 5 higher than the face value. आता बघा AP Limited ची फेस व्हॅल्यू शेअर्सची किती आहे, जी स्टार्टिंगला सांगितलेली आहे 10 रुपीज. तर फेस व्हॅल्यू पेक्षा मार्केट व्हॅल्यू 5 रुपीज काय आहे, हायर आहे. हायर आहे मीन्स फेस व्हॅल्यू प्लस 5 रुपीज is equal to market price. Face value is rupees 10 and rupees 5. 10 plus 5 means 15 rupees is the market price of one equity share on 1st June 2019. ओके, हे सुद्धा परचेसेसचं ट्रान्झॅक्शन आहे. त्याच्या जर्नल एंट्रीज काय होणार आणि त्याची इफेक्ट आपल्या अकाउंटला काय होणार ते बघूया आपण. On 1st July 2019, he sold 3,000 equity shares at rupees 25 per shares. Okay, on 1st July 2019, he means Jinen sold 3,000 equity shares at rupees 25 per share. बघा, 3,000 इक्विटी शेअर 1st July 19 ला त्यानं काय केले, सोल्ड केलेले आहेत, सेल केलेले आहेत आणि वन इक्विटी शेअर 25 रुपीजला सेल केला, म्हणजे हे सेलचं ट्रान्झॅक्शन आहे. नेक्स्ट बघा, ऑन 1st October 2019, the directors of AP Limited had declared and issued bonus shares at the rate of 1 shares for every 4 shares held as on that date. बघा, ऑन 1st October 2019 काय झालं, द डायरेक्टर्स ऑफ AP लिमिटेड, AP लिमिटेडच्या डायरेक्टर्सनी काय केलं, हॅड डिक्लेअर्ड अँड इश्यूड बोनस शेअर काय केले, त्यांनी डिक्लेअर्ड केले आणि इश्यूड केले. आता या ठिकाणी एक कन्सेप्ट आपला क्लिअर करायला हवा, बोनस शेअर्स.
बोनस शेअर्स लक्षात ऑलवेज ठेवायचं, बोनस शेअर्स ऑलवेज इश्यूड टू द एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डर्स बाय द कंपनी. परत एकदा बघा, बोनस शेअर्स मीन्स दिस बोनस शेअर्स, दिस टाइप ऑफ शेअर्स company always issue to the existing equity shareholders of the company. मराठीमध्ये सांगते, बोनस शेअर म्हणजे ज्यांनी कंपनीचे इक्विटी शेअर्स परचेस केलेले आहेत त्याच इक्विटी शेअर होल्डर्सना हे बोनस शेअर्स विदाउट एनी कॅश कंपनी काय करत असते, इश्यू करत असते. आणि हे बोनस शेअर इश्यू करण्याचा अधिकार, डिक्लेअर करण्याचा अधिकार कोणाला असतो, डायरेक्टर, त्या कंपनीच्या डायरेक्टर बॉडीला असतं. ठीक आहे, आलं लक्षात. बोनस शेअर्स मीन्स दिस शेअर्स इश्यूड टू द एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्स, जे ऑलरेडी शेअर होल्डर्स आहेत कंपनीचे, ज्यांनी कंपनीचे शेअर खरेदी केलेले आहेत त्यांना काय केलं जातं, बोनस शेअर्स इश्यू कंपनी करत असते. बघा आता याचा रेशो कसा दिलेला आहे बघा, द रेट ऑफ 1 शेअर्स फॉर एव्हरी 4 शेअर्स हेल्ड ॲज ऑन दॅट डेट. 1 ऑक्टोबरच्या डेट पर्यंत ज्यांनी कंपनीचे 4 शेअर घेतलेले आहेत, रेशो कसा आहे बघा, 4:1, म्हणजे ज्यांनी 4 शेअर घेतले आहेत त्यांना 1 बोनस शेअर कंपनी इश्यू करणार. ठीक आहे, म्हणजे एखाद्या शेअर होल्डर्सनी समजा 4 शेअर घेतले असेल तर त्या शेअर होल्डर्सला 1 काय मिळणार, बोनस शेअर मिळणार. ज्यांनी 4 घेतले त्यांना 1 मिळणार. 4:1 रेशो आहे. ओके, झालं क्लिअर. तर ही बोनस शेअर्सचे ट्रान्झॅक्शन आहे. नेक्स्ट बघा, ऑन 1 डिसेंबर 2019 ही परचेस्ड 2000 इक्विटी शेअर्स ऑफ AP लिमिटेड फॅन मार्केट प्राइस वॉज ₹20. परचेसेसचं ट्रान्झॅक्शन आहे. ऑन 1 डिसेंबर 2019 जिनेन परचेस्ड 2000 इक्विटी शेअर्स ऑफ AP लिमिटेड and on 1st December the market price of 1 share is ₹20 each. ठीक आहे, परचेस ट्रान्झॅक्शन आहे, आपण हे रेकॉर्ड करूया. नेक्स्ट बघा, ऑन 1 जानेवारी 2020, ओके, 1 जानेवारी 2020 ही परचेस्ड 3000 राईट शेअर्स इन AP लिमिटेड ॲट ₹18 पर शेअर्स. बघा, राईट शेअर्सचा अर्थ काय असतो की ज्यावेळी कंपनी इश्यू काढत असते त्यावेळी जे एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्स आहेत त्यांचा फर्स्ट राईट असतो त्या शेअरवरती. ठीक आहे, म्हणजे एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डर्सना इन्फॉर्म केलं जातं की आपल्या कंपनीचे न्यू शेअर इश्यू केलेले आहेत, त्याची प्राइस आता बघा या ठिकाणी त्यांनी ₹10 फेस व्हॅल्यूला शेअर परचेस जर केलेले असतील तर ऑन 1 जानेवारी 20 शेअर्स, राईट शेअर कितीला इश्यू केलेले आहेत कंपनीने, ₹18 पर शेअर. पण अगोदर एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्सने इन्फॉर्म केलं जातं, त्यांनी जर इंटरेस्ट दाखवला परचेस करण्यासाठी तर त्यांना ते शेअर त्यांच्याकडून पैसे घेऊन इश्यू केले जात असतात. आणि समजा त्यांनी जर इंटरेस्ट नाही दाखवला, त्यांना जर ते नको असतील तर मग ते पब्लिकला इश्यू केले जातात. पण फर्स्ट राईट कोणाचा असतो त्याच्यावरती, एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर होल्डर्सना काय केलं जातं, विचारलं जातं. ठीक आहे, झाले क्लिअर कन्सेप्ट. बघा, राईट शेअर्स तर काय केलेलं आहे, 3000 राईट शेअर्स कंपनीने इश्यूड केलेले आहे आणि 1 शेअर 18 पर शेअर आहे. ठीक आहे, ऑन 1 फेब्रुवारी आणि ही परचेस्ड म्हणजे जिनेनने किती राईट शेअर्स परचेस केले, 3000, आणि त्याच्यासाठी त्याला पर शेअर ₹18 पे करावा लागला. ऑन 1 फेब्रुवारी 2020 ही सोल्ड 2500 इक्विटी शेअर्स फॉर ₹25 पर शेअर. सेलचं ट्रान्झॅक्शन आहे. 1 फेब्रुवारी 20ला त्यानं काय केलं, 2500 इक्विटी शेअर्स सेल केले मार्केटमध्ये 25 पर शेअर. एक लक्षात ठेवायचं, जेव्हा परचेसचं ट्रान्झॅक्शन येतं त्यावेळी आपल्याला प्रॉफिट किंवा लॉस कॅल्क्युलेट करायची गरज नसते, पण जेव्हा सेल्सचं ट्रान्झॅक्शन असतं तेव्हा आपल्याला काय करावं लागतं, त्या ठिकाणी प्रॉफिट की लॉस हे कॅल्क्युलेशन करावं लागतं. काय विचारलेलं आहे बघा, प्रिपेअर इक्विटी शेअर्स अकाउंट इन मिस्टर जिनेन्स बुक फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 20. आपलं फायनान्शियल इयर स्टार्ट कधी झालेलं आहे, ऑन 1 एप्रिल 2019 अँड इट्स एंड्स ऑन 31 मार्च 2020. सो दिस इज द कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रॉब्लेम. आणि याच्यामध्ये जिनेन दिलेलं आहे इक्विटी शेअर्समध्ये त्यानं केलेली इन्व्हेस्टमेंटशी रिलेटेड हे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत. ठीक आहे, एक असतं मात्र याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, इक्विटी शेअर होल्डर्सना कधी डिव्हिडंड मिळत असतो, रिटर्न कधी मिळणार इक्विटी शेअर होल्डर्सना, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द फायनान्शियल इयर. त्याच्यामुळे बघा या ठिकाणी पूर्ण प्रॉब्लेममध्ये कुठेही इक्विटी डिव्हिडंड जो काय रिटर्न आहे आपला सेकंड कॉलम, आपण जाऊया नेक्स्ट स्लाइडला,
तुम्हाला समजणार. हे बघा, इन द बुक्स ऑफ जिनेन इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट इन इक्विटी शेअर्स इन एपी लिमिटेड. बघा, इन द बुक्स ऑफ जिनेन त्याचं इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट आहे आणि त्यानं कशामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेले, इन्व्हेस्टमेंट इन इक्विटी शेअर्स इन एपी लिमिटेड. ओके, हा फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे म्हणून काय केलेलं आहे, थोडंसं मोठ्या फोंट मोठी साईज यूज केलेली आहे या ठिकाणी, फोंट साईज, की तुम्हाला जेणेकरून ते दिसावं काय लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट, अकाउंट म्हटलं की या ठिकाणी डेबिट साईड आली, क्रेडिट साईड आली. आणि कॉलम्स कसे येणार बघा, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिक्युलर्स, नेक्स्ट इज द फेस व्हॅल्यू और नॉमिनल व्हॅल्यू रुपीज. नेक्स्ट या ठिकाणी काही लिहिलेलं नाही आहे कारण इथं डिव्हिडंड असतं, पण डिव्हिडंड आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द फायनान्शियल इयर असतो, त्याच्यामुळे डिव्हिडंड या ठिकाणी येणार नाही म्हणून आपण तिथे ते छोटं केलेलं. तुम्ही तिथं डिव्हिडंड करून छोटासा कॉलम ठेवू शकता. अँड लास्ट इज द कॉस्ट रुपीज. ओके, सेम कॉलम क्रेडिटला असतात, डेट, पर्टिक्युलर्स, फेस व्हॅल्यू और नॉमिनल व्हॅल्यू रुपीज. दिस इज द डिव्हिडंड कॉलम अँड लास्ट इज द कॉस्ट कॉलम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रॉब्लेम. तुम्ही काय करायचं बघा, आता मी नेक्स्ट स्लाइडला आली की मला प्रत्येक वेळी प्रिव्हियस स्लाइडला जाणं पॉसिबल नाही आहे, तर तुम्ही काय करायचं, तुम्हाला बुकमधलं पेज नंबर सांगून ठेवते तुम्हाला. तर पेज नंबर 333ला हा प्रॉब्लेम आहे आणि इथं पूर्ण आपण स्लाइडमध्ये तो टाईप केलेला आहे. तो फुल प्रॉब्लेम काय करायचं, लिहून काढायचा आणि आपण काय करूया, या ठिकाणी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. बघा, स्टार्ट करूया आपण. या ठिकाणी डेट किती येणार डेबिटला, फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन प्रॉब्लेमचं काय दिलेलं आहे, ओपनिंग बॅलन्स. बघा, मी रीड करते, तुम्ही बघा. त्या ठिकाणी मिस्टर जिनेन हॅड 10,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ एपी लिमिटेड on 1st April 2019. The face value of the share is rupees 10 each, but book value on 1st April 19 was rupees 15 per share. ठीक आहे. 1st April स्टार्टिंग ऑफ द फायनान्शियल इयरला जो काय बॅलन्स दिलेला असतो दॅट इज द ओपनिंग बॅलन्स अँड इन्व्हेस्टमेंट इज आवर असेट. आणि कुठलीही असेट असते, असेटचा ओपनिंग बॅलन्स ऑलवेज डेबिट असतो, बरोबर आहे. म्हणून इथे 1st April 19 लिहायचं. टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेअर इज गिवन 10,000 आणि फेस व्हॅल्यू 1 शेअरची किती आहे, 10 रुपीज. म्हणजे इथं रुपीज किती येणार बघा, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज. 1 लाख इज द फेस व्हॅल्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेअर्स. अँड ऑन 1st April 2019 एका शेअरचं बुक व्हॅल्यू किती आहे, 15 रुपीज. मीन्स 10,000 इंटू 15, कॉस्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेअर इज रुपीज 1,50,000. परत एकदा एक्सप्लेन करते बघा. ओपनिंग बॅलन्स ऑन 1st April 2019 असेट आहे, इन्व्हेस्टमेंट असेट आहे. असेटचं ओपनिंग बॅलन्स ऑलवेज डेबिट असतो, त्याच्यामुळे टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. 10,000 is the number of equity shares and one equity share nominal value face value is rupees 10 each, means 10,000 into 10, 1 lakh is the face value nominal value of 10,000 equity shares. डिव्हिडंड कॉलम मध्ये डॅश टाका. तो काय डिव्हिडंड डिबेंचर वगैरे असेल तर आपल्याला इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करता येतं, पण इक्विटी शेअर्सना डिव्हिडंड आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द फायनान्शियल इयर मिळतो, त्याच्यामुळे डिव्हिडंड कॉलमला डॅश येणार. अँड 1 इक्विटी शेअर बुक व्हॅल्यू इज रुपीज 15 इच. त्याच्यामुळे काय केलं, कॉस्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 10,000 इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स इंटू 15 इच. 10,000 इंटू 15, 1,50,000 इज द कॉस्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेअर्स. ओके, नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन बघा. ऑन 1st May 2019 he purchased another 2,000 equity shares in AP Limited at having market price of rupees 13 each. ओके, बघा. ऑन 1st May 2019 जिनेंनी काय केले, ॲडिशनल इक्विटी शेअर्स परचेस केले 2,000. ठीक आहे, परचेसेसचं ट्रान्झॅक्शन आहे. परचेस म्हटल्यानंतर बघा आपल्याकडे दोन अकाउंट येणार. फर्स्ट इज द इन्व्हेस्टमेंट अँड सेकंड इज द बँक. म्हणजे फर्स्ट अकाउंट कोणतं असणार, इन्व्हेस्टमेंट इन इक्विटी शेअर्स इन एपी लिमिटेड अँड सेकंड इज द बँक. कारण कंपनीच्या शेअर्समध्ये आपण जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट करतो तेव्हा आपण ते काय करत असतो, थ्रू बँक अकाउंट त्याचे इफेक्ट्स होत असतात. परचेसिसची एंट्री काय होते बघा, आपल्या रिअल अकाउंटनुसार आपल्याकडे असेट आली म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, आपला बँक बॅलन्स कमी होणार, आपल्याकडून बँक बॅलन्स जाणार म्हणून टू बँक अकाउंट. जे आपल्याकडे येतं त्याला डेबिट द्यायचं, इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. त्याच्यामुळे इफेक्ट डेबिटला होणार, इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटला ऑन 1st May टू बँक अकाउंट. 2,000 is the equity shares. Nominal value of one share is rupees 10 each. Means 2,000 into 10, 20,000. And Jinein purchased one equity share at market price of rupees 13 each. So 2,000 into 13, cost of 2,000
equity shares is 13 each, that is 26,000.